ассалому алайкум бинандагони арҷманд, шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем ки дар 15 дақиқа муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар рӯзи чоршанбе 18 март тақдим мекунад. Дар аввал бо мавзӯъҳои асосии барнома ошно шавед. дар ҳоле ки ҷумҳурии исломии Эрон марги ду мақомдори баландпояи ҳукуматро тасдиқ кард, сарвазири Исроил мардуми Эронро бо фарорасии Наврӯз табрик намудааст. ҷашн гиред ва иди Наврӯз муборак бошад. мо аз боло назорат дорем. сокинони Тоҷикистон тасдиқ мекунанд ки солҳои охир даромади онҳо боло рафтааст, вале на ба он ҳудуде ки хароҷоти онҳоро барорад. چی توغلی نمیگیره همه چی قیمت یگان چیزی ارزان نیست ما даже در این کودک یا چی گرفته نمیتونیم. агар умр вафо мекард, хабарнигори маъруф ва яке аз чеҳраҳои боризи сиёсии солҳои 80-уми Тоҷикистон Отахон Латифӣ 90 сола мешуд. ва барномаро шурӯъ мекунем аз кӯмаки Тоҷикистон ба мардуми Эрон. мақомот дар Тоҷикистон имрӯз гуфтанд ба Эрон дар 110 мошин ёрии башардӯстона фиристоданд. ин ёрӣ аз 3610 тонна бор, аз ҷумла дору, маводи беҳдоштӣ, либоси кӯдакон, хӯрокворӣ, рахти хоб, хайма ва масолиҳи сохтмонӣ иборат аст. дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон навишт, корвони мошинҳо рӯзи 18 март ба роҳ баромад ва ба зудӣ дастраси мардуми ниёзманд мешавад. узбекистон, туркманистон ва озарбойҷон ҳам хабар доданд ки барои мардуми осебдида аз низоъ дар Эрон кӯмак фиристоданд. ҳамлаҳои ҳавоии Амрико ва Исроил дар тақрибан 3 ҳафтаи ахир миллионҳо нафарро дар дохили Эрон овора карда, нигарониҳоро дар кишварҳои ҳамсоя дар бораи эҳтимоли сарозер шудани паноҳҷӯён ба вуҷуд овардааст. комиссарияти олии паноҳандагони Созмони Милали Муттаҳид гуфт ки барои ниёзҳои эҳтимолии башардӯстона дар минтақа омода мешавад. арзёбии ин ниҳод нишон медиҳад ки қариб 3 миллиону 200 ҳазор нафар дар дохили Эрон ба таври муваққатӣ овора шуданд. бештари онҳо аз Теҳрон гурехтанд. дар ҳамин ҳол муқовимати миёни нирӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрикову Исроил ва Эрон шадидтар мешавад ва дар ҳоле ки ҷумҳурии исломӣ марги ду мақомдори баландпояи ин кишвар Алии Лориҷонӣ ва Ғуломризо Сулаймониро тасдиқ кард, сарвазири Исроил Беньямин Нетаньяҳу баъди танаффуси чандрӯза дар телевизиони Исроил зуҳур намуд ва эрониҳоро бо ҷашни Наврӯз табрик кард. тафсилот дар гузориши Каймарсиато. баъди овозаву пурсишҳои зиёд дар бораи макони будубош ва вазъи саломатии сарвазири Исроил, Беньямин Нетаньяҳу рӯзи 18 март дар телевизиони давлатии ин кишвар суханронӣ кард. Нетаньяҳу дар бораи кушта шудани чанд мақомдори баландпояи ҷумҳурии исломӣ хабар дод ва афзуд ки Эронро аз осмон назорат доранд. من اینجا با وزیر دفاع اسرائیل، فرمانده ستاد کل، رهبر موساد، فرمانده نیروهای هوایی و فرماندهان ارشد ما هستم. در 24 ساعت گذشته ما با 2 رهبر تروریستی کلان این استبداد را از بین بردیم. هواپیماهای ما جنگجویان را در زمین، در چهارراه و میدانهای شهر هدف قرار میدهند. این به مردم جسور ایران امکان میدهد که جشن آتش را پیشواز گیرند. جشن گرید و عید نوروز مبارک باشد. ما از بالا نظارت داریم. این پیام به زمان راست آمد که مردم ایرانی نژاد چهارشنبه سوری یعنی عرفه عید نوروز را جشن گرفتند. جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران هفته سوم است که دوام دارد و تا حال درباره کشته شدن دست کم 2000 نفر خبر می رسد. این جنگ باعث بسته شدن گلوگاه هرمز گردید که 20% نفت و گاز جهان از همین جا می گذرد. نرخ سوزشواری یک بار بالا رفت. مقامات ایرانی روز سه‌شنبه تصدیق کردند که رهبر با نفوذ شورای امنیت علی لاریجانی کشته شد. از زمان مرگ رهبر عالی این کشور آیت الله علی خامنه‌ای که در روز اول حمله ها یعنی 28 فوریه کشته شد، لاریجانی دومین مقام بلندپایه کشته شده در حکومت ایران دانسته می شود. همچنین مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرگ غلامرضا سلیمانی را تصدیق کردند که فرمانده نیروهای بسیج بود ولی جزئیات ندادند. نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که سلیمانی و لاریجانی در یک سلسله حمله‌های موشکی روز 16 مارس کشته شدند. با اینکه هفته سوم جنگ ادامه دارد،
هیچ نشانه از پایان جنگ دیده نمی شود و روز 17 مارس هم در بسیاری از منطقه ها در خاورمیانه صدای بانگ خطر به گوش می رسید. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در یک نشست خبری در واشنگتن گفت در نتیجه این جنگ ارتش ایران به هر معنایش نابود کرده شد و تکرار کرد که ایالات متحده می تواند در فرصت نزدیک از آن بیرون شود. نظامیان اسرائیلی گفتند که زیربناهای ایران و هم مکانی را هدف قرار می دهند که به حزب الله، یک گروه مورد حمایت ایران مربوط است. آمریکا حزب الله را سازمان تروریستی می داند. در همین حال ایران حمله های موشکی و پهپادی را به هدف های در اطراف خاورمیانه از جمله اسرائیل ادامه می دهد. گلوگاه هرمز اساساً بسته می ماند چون کشتی ها تحت حمله قرار می گیرند. به اطلاع خادمان امنیتی یک درون و هم حمله های موشکی ایران سفارت آمریکا را در بغداد هدف قرار دادند و به اطلاع فرانس پرس دست کم یک پهپاد در داخل حوله سفارت افتاد. مقامات محلی روز 17 مارس گفتند که حمله نوی پهپادی ایران در مجمع نفتی فجیره در ساحل های امارات متحده عرب باعث به سر زدن سوختار شد ولی کسی آسیب ندیده است. در دوحه هم ترکش ها رخ داد و قطر گفت که از یک حمله موشکی پیشگیری کرد. خبری از تاجیکستان در ناحیه ونج شب گذشته ساکنی محلی سلامتشو غالچاєв 34 ساله از سوی یک افسری وزارت کارهای داخلی کشته شده است. تلاش‌های ما برای دریافت نظر مقامات تاکنون به نتیجه بود. به گفته یک منبع ماجرا گویا بر سر رابطه این افسر با یک دختر مکتب خوان سر زده است. منبع گفت دختر در صنف دهم میخواند و یک خویش غالچاєv است. شب بعد نماز تراویح این مرد از قضیه خبردار شده با افسر بر سر کردار اخلاقی او جنجال لفظی میکند. افسر با تفنگچه به قسم پایان شکم غالچاєv دو تیر زده است. جسد سلامتشو غالچاєv را امروز دفن کردند. به گفته منبع‌های رادیوی آزادی افسری گمانبر در کشتار و دختری مکتب خان و مادرش در شعبه کارهای داخلی ناحیه ونج در بازداشت هستند. و دیگر معلوماتی دریافتی افسر در پاسگاه قشون‌های داخلی کار میکرد. از سلامتشو غالچاєv 5 فرزند مانده است. گزارش درباره درآمد عائله‌های تاجیکستان میگوید یک خانواده میانه در این کشور از 5-6 نفر عبارت بوده. درآمد ماهانه هر یک عضو عائله در این کشور $100 را تشکیل میدهد. در تاجیکستان از 7 عضو عائله تنها یک نفرش کار و درآمد رسمی داشته. هنوز هم قسم مهمی درآمد یا بودجه عائله‌ها از حساب انتقال‌های پولی نزدیکانشان از خارج بوده است. همکارم علیشیر ظریفی موضوع را شرح می‌دهد. پنسیونرم، پنسیون که میگیرم و پنسیون نفقه من نمیرسه. این ساکن شهر دوشنبه میگوید درآمد اعضای عائله‌اش نسبت به خرجشان بیشتر است و برای پسنداز یگان سامانی نمیماند. بیشتر شما برای خوراکواری سر میکنیم، باید برای چیز و چاره من فرزندا من خطا میدونید بارانگری برفا میبرد اون وقتش نگیرد نمیشد. باید من فرزندا مکتب میرود، مکتب هم طلباتش بسیاره. آژانسی آماری تاجیکستان با انجام یک پرسش میان اهالی بودجه خانواده‌ها را در کشور معلوم کرده است. بر اساس این پرسش که سال 2024 میان 3000 نفر گذرانده شده، نتیجهش ماه فوریه امسال نشر گردید. درآمد یک عضو عائله به حساب میانه کمی بیشتر از 1100 سومانی بوده است. به حساب حاضره $114. بیشتر از نصف آن به خریدن محصولات آذوقه و باقی مانده به پرداخت خدمات کمونالی صرف می شده است. این نهاد در گزارش خود گفته است درآمد خانواده‌ها هر سال بیشتر می شود و برای مقایسه سال 2017 را مثال آورده است. آن زمان درآمد یک عضو عائله تقریباً 330 سومانی بود. در یک پرسش خبرنگارانی رادیوی آزادی چندی از ساکنان در کوچه‌های دوشنبه گفتند بیشتر شدن درآمد را احساس نمی‌کنند چون نرخ محصولات و خدمت‌رسانی هم سال به سال می‌افزاید. هیچی طوری نمیگیره. همه چی قیمت، یگان چیزی ارزان نیست. ما در این کودک یا چی گرفته نمیتونه. ای وضعیتی که چیزا همه قیمته. 410 20 سال استاج 47 سال استاج کاری خطی همین خب باشه چی در کاره 5000 درآمد باشد 5 کس خای 5000 باشد کمش با 7000 رسود میشد. این طوری نمیبینم. ایسر تا بگم مثلا میجیم مثلا روزش میشه کار نمیشه روزش میشه که مثلا کاری که شما گفتید مثلا خراجات ما هم بسیار است مثلا من دو فرزند معیب دارم مثلا
مقامات تاجیکستان همیشه از بهبودی زندگی ساکنان صحبت کرده میگویند طی 10 سال اخیر درآمد اهالی بیشتر شده در سال 2025 در مجموع به 165 میلیارد سومانی برابر گشته است. همزمان در این دوره به اطلاع رسمی سطح کمبیزاتی در کشور از 32 تا به 19 درصد کاهش یافته است. آژانسی اموری تاجیکستان کاری ساکنان در بخش‌های گوناگون نفقه و کمک پولی‌ها را سرچشمه درآمد مردم ذکر کرده ولی درباره پولی فرستاده مهاجران از روسیه و کشورهای دیگر حرفی نگفته است. اساسی درآمد مردم از حساب مهاجرت مهنتی است. در حقیقت درآمدنوکی مردم زیاد شده است، لیکن باید قید کرد که نرخ‌ها هم بالا شده است. به اطلاع رسمی مزد میانه کارمندان در تاجیکستان 2727 سومانی کمتر از 300 دلار آمریکایی است. امروز 18 مارت اگر عمر وفا میکرد ژورنالیست معروف تاجیک و یکی از چهره‌های بارز سیاسی اوتاخان لطیفی 90 ساله میشد. لطیفی که چون خبرنگار جسور و مبارز درباره دردهای جامعه تاجیکستان در عهد شوروی مینوشت، پایان سالهای 80 به حرکت آزادی خواهانی تاجیک پیوست و یک نماینده قوی اپوزیسیون تاجیکستان بود، ولی رشته عمری او در یک سوءقصد بیرحمانه 28 سال پیش کنده شد. یادواره از اوتاخان لطیفی با مؤلفی همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر اسایف بزودی در سامانه آزادی نشر می شود. حالا پارچه آن را تماشا کنید. همین جایی که ما رفتیم خود در تخت شاهانه هم پا رفتیم، در بالای سنگ‌های هم پا رفتیم. 90 سال از عمر و 28 سال از قتل اوتاخان لطیفی می گذرد. اما هنوز به این سال پاسخ نیست او را کی و برای چی کشت. حتی همسرش که استاد دانشگاه و چهره روشن فکرند و 35 سال در کنار ایشان بودند پاسخی ندارند. برای چی کشتن استاد؟ خدا میداند. اکنون اینش خدا میداند. خودشان میگفتن که یعنی خیلی او احساس میکرد. یکان وقت نگفت که کی هستن اینا؟ کی میتونن باشن؟ نه. نه، از هیچ کس گمانبر نبود. من میتوانم بگویم که اینها میتوانستند از هر دو طرف باشند، اما من نمیدونم. یعنی знаю. اوتاخان لطیفی روزنامه‌نگاری معروف، خبرنگاری نشریه‌های مرکزی شوروی در آسیای مرکزی، معاون سروزیر و یکی از چهره‌های کلیدی مذاکرات صلح تاجیکان از نیروهای مخالف بود. ماه سپتامبر سال 1998 پس از برگشت مهاجرت اجباری 5 ساله و یک مدت کار همچون رئیس بخش حقوقی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان در نزد خانه‌اش در دوشنبه کشته شد. پروفسور عبدالنبی ستارزاده یکی از همصفان لطیفی در اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک میگوید ملاحظات درباره انگیزه های کشته شدن این یار سیاسی دارد، اما نه همه را می شود گفت. من فقط همین رو میگم، گفتنم درکار که همین آشکار نشدنی همین مرگ کی این کار کرد خودش آدم به شبهه میاندازد، به شک میارد که چرا ما با همه واسطه و چیزهایی که داریم خیلی کسایی که من امروز نامور کردم که قربان این سالها شدن مرگشون مرموز است. جسارت مطرح کردن مشکلات مهم منطقه در نشریه‌های رقمی اولی شوروی و مهارت روزنامه‌نگاریش او را به چهره معروف تبدیل کرده بود. این بود که در پایان شوروی به مقام معاون رئیس شورای وزیران تاجیکستان رسید. اما چهره‌ای که هنوز زمان مکتبخوانی عضو حزب کمونیست شده بود، در آغاز استقلال تاجیکستان در قطار کمونیستان نماند و با مخالفین آنها پیوست. ابراهیم عثمانوف مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان و از پیروان مکتب لطیفی بر این است که مناسبت استادش با راهبر اداره امنیت ملی تاجیکستان و قهار محکموف رئیس حزب و راهبر وقت تاجیکستان در مسائل حزبی و سیاسی بد شد. و یک خودش تنها نمیتوانست قوی سیاسی باشد در تاجیکستان. در تاجیکستان همون دوره به یگان قوی سیاسی دیگر پیوستن در کار بود. قوه‌های سیاسی داشته ما چه حزب دموکرات بود، حزب نهضت اسلام بود، خوب رستاخیز بود، دیگر هیچ چیز دیگری نیست. اما بنا به صحبت‌های خود لطیفی انتخاب او نه بر پایه کینه‌های شخصی بلکه ضمن اعتقادش به آزادی انسان، استقلال واقعی تاجیکستان و زندگی بی ترس و هراس مردم تحت یک حکومت ملی
و مردم سالار بود.